अभी यहाँ पे हमारी प्रोटेस्ट में एक मित्र आई हुई है, पॉलिना पिल्लई इनका नाम है, और इन्होंने बताया कि कितने सारे एग्जाम ये भर चुकी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी, और एग्जाम की डेट आती है, कभी एग्जाम नहीं होता, कभी पेपर लीक हो जाता है, और अभी तक बस ये देखा जा रहा है कि ये केवल स्टूडेंट्स को, एप्लीकेंट्स को अफेक्ट करता है, लेकिन इसके डीपर इम्प्लीकेशन समझिए। अगर एक पेपर लीक होता है तो कोई ना कोई उस पेपर को खरीदता भी है 15 लाख रुपए में। अब मान लीजिए कि ये पुलिस का पेपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भ्रष्ट पुलिस वाला आप उसको ले आए, और उसको तो सबसे पहले क्या होगा कि मैंने जो 15 लाख रुपया दिया है मुझे अपना वापस वसूल करना है, तो क्या वो हम लोगों की रक्षा करेगा? नहीं ना। उसको तो सुबह से क्या होगा कि सुबह से शाम तक आज मुझे कितना पैसा बनाना है। इसी तरीके से आप किसी डॉक्टर को देखिए कि अगर कोई डॉक्टर इस तरीके से बन गया, कोई इनकॉम्पिटेंट इंसान आ गया, भ्रष्टाचार से आ गया, तो क्या है, फिर मेडिकल सिस्टम में भी भ्रष्टाचार होगा। और आज ये हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर की सिचुएशन क्या होती जा रही है। तो इसलिए जो पेपर लीक का मुद्दा है वो केवल स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, वो एक पूरे देश का करप्शन का मुद्दा है, और इसलिए इसे रोकने की जरूरत है। अब पॉलिना ने मुझे बताया कि सर इतने साल से हम इसी में ही लगे हुए हैं। अब सोचिए कि ये देश का कितना बड़ा लॉस है कि एक जो युवा है, जो उत्साह से, जोश से, एनर्जी से भरा हुआ है, जो देश की प्रोडक्टिविटी में कारगर साबित हो सकता है, आपने उसको किस जाल में उलझा रखा है? फॉर्म भरो, पेपर लिखो, पेपर कैंसिल होगा, फिर से भरो। ये सब क्या है? लोग काम करना चाहते हैं तो आप उन्हें रिक्रूट कीजिए, उन्हें काम करने दीजिए। क्या सरकार को इतनी सी बात समझ में नहीं आती? सरकार कुछ समझदार लोगों को अपने साथ शामिल क्यों नहीं करती? अनपढ़ लोगों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनपढ़ लोगों की सरकार, तो अच्छे शिक्षा मंत्री लाइए। आपके पास अगर कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है तो मैं रिकमेंड कर दूंगा कि सोनम वांगचुक सर तो है ही, लेकिन बात यह नहीं है कि सोनम वांगचुक सर ही शिक्षा मंत्री बने। बात यह है कि जो भी बने वो इनके जैसा हो। शिक्षा मंत्री कैसा हो? शिक्षा मंत्री कैसा हो? अगर एक अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं होगा तो क्या होगा? जो शिक्षक है वो उनको भी क्या गाइड करेगा? और जब शिक्षक अच्छे नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? तो देखिए कि ये एक पूरा का पूरा जंजाल बनता जा रहा है, और इस जंजाल को कौन तोड़ेगा? कॉकरोच तोड़ेंगे। प्रोफेसर नागेश्वरराव गारू। इंकलाब, इंकलाब, जय 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 भीम। नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीक की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की, भारत माता की। ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ మన ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు సార్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. అందరూ గట్టి చప్పట్లతో ఎంతమంది ఎన్ని మాటలన్నా నేను నా మాట పైన నిలబడి ఉంటానని ఎన్నో ఏళ్లగా ప్రజల పట్ల నిలబడి ఉన్న ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సార్ ఒక్క నిమిషం, అందరినీ దయచేసి కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ప్లీజ్ ఎవరికి కనపడట్లే. ఎండలో ఉన్నా ఏం కాదు, కొంచెం సేపు ఎండ తీసుకున్నాం. 22 లక్షల మంది పేపర్ లీక్ల బాధన పడి 5 మంది సూసైడ్ చేసుకున్నారు.
వాళ్ళకి న్యాయం పోరాడుతున్నాం. అందరం ఎండ అయినా సరే తట్టుకొని నిలబడదాం. మొత్తం ఫోటోలు అన్నిట్లో అందరూ ఎంతమంది వచ్చినాలో జన సముద్రం కనపడాలి కాబట్టి అందరికి కనిపించే విధంగా రోడ్డు మీద కూర్చోవాలి. మనందరం రోడ్డు మీద కూర్చోండి అని కోరుకుంటున్నాం. మమ్మల్ని మిత్రులారా, మీ అందరినీ రోడ్డు మీద కూర్చోవాలని కోరుకుంటున్నా. ప్లీజ్ మిత్రులారా, ఈ దేశంలో గత కొన్ని నెలలుగా అయ్యా పేపర్ లీక్లు అవుతున్నాయి. అది నీట్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు, సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామ్ కావచ్చు, ఇంకో ఎగ్జామ్ కావచ్చు. అయ్యా మీరు ఒక మారల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా రాజీనామా చేయండి అంటే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఎక్కడున్నాడో కూడా గుర్తులేయడం లేదు. మీకు ఎక్కడో ఒకసారి రైల్వే యాక్సిడెంట్ అయితే రైల్వే మంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి రిజైన్ చేశాడు. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నుంచి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వరకు వచ్చాం మన రాజకీయం. ఉల్లిగడ్డల ధరలు పెరిగాయి అని ఆర్థిక మంత్రిని అడిగితే నేను ఉల్లిగడ్డ తినను, నాకు అలవాటు లేదు అని చెప్పాను. పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు పెరిగాయి అంటే ఏడాది దాకా బంగారం కొనడం మానేయండి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు మనం ఏమడుగుతున్నాం? అయ్యా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేస్తే సోనం వాంగ్చుక్ కాడు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేస్తే నాగేశ్వరం గాడు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్. కానీ ఎందుకు అడుగుతున్నామంటే ఒక పొలిటికల్ అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి ఈ వ్యవస్థలో అంటున్నాను. కానీ మరి ఎందుకు లేదు? యూత్ గా మనం అడగాలి, ఎందుకు ఉండడం లేదు? ఏమైతే ఒక మంత్రి పదవి పోతే అంటే మీకు చిన్న కథ చెప్తాను. యమధర్మరాజు దగ్గరికి ఒక 40-50 ఏళ్ల క్రితం చనిపోయిన ఒక ఇండియన్ పొలిటీషియన్ వెళ్ళాడట. వెళితే యమధర్మరాజు బయటికి వచ్చి పూలదండ వేసి స్వర్గానికి తీసుకెళ్లి ఇంద్రుడికి పరిచయం చేసి, భూమిపైన ఒక గొప్ప దేశం ఉంది భారతదేశం, ఆ దేశంలో ఒక గొప్ప రాజకీయ నాయకుడు అని చెప్పి స్వర్గాల్లో అప్పచెప్పొస్తాడట. 20 ఏళ్ల క్రితం ఒక రాజకీయ నాయకుడు చనిపోయిపోతే బయటికి వచ్చి పూలదండ వేసి ఇంకో అలా స్ట్రేట్ గా రైట్ సైడ్ వెళ్ళండి స్వర్గం వస్తుంది, అక్కడ నా పేరు చెప్పి ఇంద్రుడిని కలవండి అంటాడట. ఇక ఈ మధ్య చనిపోయిన ఒక రాజకీయ నాయకుడు పోతే సింహాసనం మీదకెళ్ళి లేవకుండా అలా స్ట్రేట్ గా పోవయ్యా స్వర్గం వస్తుంది అంటాడట. ఇది చూసి చిత్రగుప్త అడుగుతాడట, యమధర్మరాజా మీరు ఎందుకు ఇట్లా మారారు? 50 ఏళ్ల కింద మీరే పర్సనల్ గా వెళ్లారు ఇంద్రుని దగ్గరికి, 20 ఏళ్ల కింద మీరు వెళ్ళి పూలదండ వేసి చూపారు, ఇప్పుడు కదులుతలేరంటే నేను లేస్తే ఆ రాజకీయ నాయకుడు నా సింహాసనంలో కూర్చుంటాడు అన్నాడు. ఇది ప్రాబ్లం మన దేశంలో. అందువల్ల ఇవాళ ఏమడుగుతున్నాం? వేల కోట్ల రూపాయలు బడా కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ప్రభుత్వాలు రాయితీలు ఇస్తున్నాయి, వేల కోట్లు. కానీ తెల్లారి పొద్దున ఈమెయిల్ వస్తుంది నీ ఉద్యోగం పోయింది అని చెప్పి. అరే దీనికి ఎవడు బాధ్యుడురా? కనీసం ఉద్యోగం తీసేదేముందన్న థ్యాంక్ యూ చెప్పడా? ఓ ఈమెయిల్ పొద్దున్న లేస్తే ఆఫీస్ ఈమెయిల్ ఓపెన్ కాదు. ఇంత అవమానకరంగా ఉద్యోగాలకు వెళ్ళి తీసేయాల్సిన అవసరం ఉందా? క్యాంపస్ లో హైరింగ్ జరగదు. ఇవాళ 20% ఇండియాలో యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ 20%. ఎందుకు ఇలా ఉండాలి? అయ్యా మేమేమంటాను, మాకు ఉద్యోగాలు ఇస్తే ఈ దేశ సంపదను తీసుకొస్తాం. మీరు $5 ట్రిలియన్ తేలేదు కానీ మేము తెస్తాం, మాకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాం. మేమేం తేరగా పరాన్న జీవులుగా పారాసైట్స్ గా బతకాలని అనుకోవడం లేదు, కష్టపడి పనిచేయాలనుకుంటున్న కాక్రోచ్లను మేము అని చెప్తున్నాం. కానీ ఇవాళ ఉద్యోగాల గురించి అడిగితే ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పరు. అయ్యా నిర్భయ నుంచి దిశ వరకు అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి, దీని సంగతి ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఆడవాళ్ళు అంత రాత్రి ఎందుకు వెళ్లారు, ఆ డ్రెస్ ఎందుకు వేసుకొని వెళ్లారు అని ఆన్సర్లు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏంటి రాజకీయ వ్యవస్థలు ఇవన్నీ ప్రశ్నిస్తే నువ్వు అర్బన్ నక్సలైట్ అంటారు, నువ్వు చైనా ఏజెంట్ అంటారు, నువ్వు పాకిస్తాన్ ఏజెంట్ అంటారు, నువ్వు హిందూ ద్రోహి అంటారు, నీవు దేశద్రోహి అంటారు. కానీ ఇలా అనేవారికి మేము చెప్పదలుచుకున్నాం, మేం భరతమాత ముద్దు బిడ్డలం, భగత్ సింగ్ తమ్ములము అని చెప్పదలుచుకున్నాం. అందుకే ఇవాళ ఇక్కడ మనం గట్టిగా నినాదాలు ఇవ్వాలి. మీరే కాదు దేశభక్తులు, మేమే దేశభక్తులం. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు నిజమైన దేశభక్తులు? అందువల్ల భారత రాజ్యాంగం ఆ రోజు చెప్పింది వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని. సో ఇవాళ వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తున్నాం.
గాంధీ మహాత్మునికి 7 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించాక జడ్జి అడుగుతాడు, నీవు విడుదలయ్యాక ఏమి చేస్తావంటే, మళ్ళీ ఇలాగే దేశ స్వాతంత్రం కొరకు రాస్తాను, జైల్లో వేసుకో అని చెప్పాడు. అందువల్ల అంబేద్కర్ అంటాడు, అయ్యా మనం కష్టపడి ఈ రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకున్నాం, కానీ ఈ రాజ్యాంగం కనుక ప్రజల ఆకాంక్షల్ని తీర్చలేకపోతే ఈ రాజ్యాంగాన్ని ప్రజలే చెరిపి వేస్తారు, జాగ్రత్త అని హెచ్చరిస్తాడు. ఇవాళ నేను రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటానికి వచ్చాను, మీరు రాజ్యాంగాన్ని భ్రష్టు పట్టించడానికి వచ్చారు. అందువల్ల జై సంవిధాన్ అనే నినాదం వెనకాల ఉన్న ఇతివృత్తం అది. ఫైనల్ గా ఒక్క విషయం ఫ్రెండ్స్, ఆన్లైన్ లో ప్రారంభమైన ఈ ఆవేశం ఇవాళ స్ట్రీట్ ఫైట్ గా రూపాంతరం చెందింది. గుర్తుపెట్టుకోండి, సోషల్ మీడియా యాంగర్ మాత్రమే సరిపోదు, అది స్ట్రీట్ ఫైట్ పోరాటంగా సాగాలి. దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కటే నినాదం, బతకాలంటే చావడం నేర్చుకోవాలి, అడుగడుగున పోరాటం నేర్చుకోవాలి. జీనా హైతో మర్నా సీకో, కదం కదం పర్ లడ్నా సీకో, జీనా హైతో మర్నా సీకో, కదం కదం పర్ లడ్నా సీకో, జీనా హైతో మర్నా సీకో, కదం కదం పర్ లడ్నా సీకో. ఫ్రెండ్స్, చివరగా చిలీ అనే ఒక లాటిన్ అమెరికా దేశంలో 4-5 ఏళ్ల క్రితం 15 to 19 years పిల్లలు, 15 ఏళ్ల నుంచి 18 ఏళ్ల పిల్లలు 30 పైస్ మెట్రో చార్జెస్ పెంచితే వారు ప్రారంభించిన పోరాటం అక్కడ ప్రభుత్వాలనే గద్దెదించేదాకా జరిగింది. ఇవాళ హెచ్చరిస్తున్నాం, మేం ప్రజల తరఫున, ఇవాళ మీరు మీడియాను మీ చేతిలో పెట్టుకుంటారు, రాజకీయ వ్యవస్థను మీ చేతిలో పెట్టుకుంటారు, సోషల్ మీడియాను కూడా మీ చేతిలో పెట్టుకుంటారు, కానీ జనాగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంటే దేశంలో అది మరో కాక్రోచ్ ఉద్యమం అవుతుందని నిరూపించాం. అందువల్ల ఈ పోరాటంలో అంతిమ విజయం మనది. అందువల్ల ఈ విజయం సాధించే వరకు పౌర సమాజ చైతన్యం ముందుకు జరగాలి. ఈ వ్యవస్థ వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగాలని చెప్తూ మరొక్కసారి మీ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఒక్కసారి భరతమాత బిడ్డలం, సింగు తమ్ములం, భరతమాత బిడ్డలం, భరతమాత బిడ్డలం, భరతమాత బిడ్డలం, जीना है तो कदम कदम पर, ओ जीना है तो ओ कदम कदम पर, जय संविधान. थैंक यू. Friends, we'll all take the pledge of the preamble of the Constitution. I request you all to repeat after me. మన దేశాన్ని నడిపేది కాన్స్టిట్యూషన్ మాత్రమే. ఈ రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన ప్రియాంబుల్ ని ఇప్పుడు మనందరం బయటికి చదివి వినిపిద్దాం. ఇక్కడ చదివే ప్రతి ఒక్క అక్షరం, ఎవరైతే ఆ ప్రియాంబుల్, ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ సాక్షిగా పోయి ఆ గద్దె మీద కూర్చున్నారో దానికి దోకా చేస్తున్నారనే విషయం వాళ్ళందరికీ తెలవాలి. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, and liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the nation. Bharat Mata ki jai. Vande Mataram. ఇప్పుడు కొంతమంది కాన్స్టిట్యూషన్ నమ్మట్లేదు, దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నారు. కాన్స్టిట్యూషన్ నమ్ముతారు, దేవుణ్ణి నమ్ముతారు. కానీ ఆ దేవుడు ఏం చెప్పాడు? కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్పాడు? యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్నం అధర్మస్య తత్మానం సృజామ్యహం. It means, why am I saying this?
whenever there is a decline of dharma and rise of adharma, I will manifest myself. Lord Krishna had said this. Who believe in this dharma? I ask you to ask Mr. Dharmendra Prasad. You have name in you. You have dharma in your name, but not in your character. Your parents have might given you the name dharma, but you are not fulfilling your dharma. So now I want to call Mr. Dharmendra Prasad, Mr. Education Minister Dharmendra Prasad. इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रसाद, धर्मेंद्र प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो. ఓకే, ఇప్పుడు మన సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామ్ రాసిన విద్యార్థి ప్లీజ్ ముందుకు రావాలి. ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. అసలు ఏం జరుగుతుంది, సిబిఎస్ఈ విద్యార్థులకు కూడా అన్యాయం జరిగింది. సో ప్లీజ్. अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम अंदरिकी. నేను సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామ్ రాసా ఈ ఇయర్. అండ్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చేంత వరకు చాలా హ్యాపీగా ఉండే, చాలా బాగా రాసామని అందరం అనుకున్నాం. కానీ రిజల్ట్స్ వచ్చాక ఛాతీలో వాళ్ళు దించిన బాణాలు మరీ దారుణంగా ఉండే. అసలు బీజేపీ సర్కార్ శరం కరో. ఈ నీట్ ఎగ్జామ్ గురించి కూడా మన ప్రధానమంత్రి మోదీ ఏం మాట్లాడట్లేదు. మొన్న డీలిమిటేషన్ బిల్ పాస్ అయినప్పుడు అరగంట వచ్చి అమ్మాయిల కోసం బిల్ పాస్ చేయలేదు ఇది అని ఏడ్చారు. నీట్ ఎగ్జామ్ ఓన్లీ అబ్బాయిలే రాస్తున్నారని అడుగుతున్నా నేను. నీట్ ఎగ్జామ్ రాసే అమ్మాయిలకి మిగతా అమ్మాయిలకి తేడా ఏంటంటే వీళ్ళకి ఓటర్ ఐడియే లేదు, అంతే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, ఈ ప్రధానమంత్రి కనుక ఈ స్టూడెంట్స్ తో ఈ మూమెంట్ లో కనుక ఏం మాట్లాడలేదనుకో, నెక్స్ట్ టైం నా మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసరికి ఎలక్షన్ లో ఓటులే పడవు, స్టూడెంట్స్ సపోర్టే ఉండదు మీకు. అండ్ ఇక్కడ సోనం వాంచుక్ గారిని నాకు మా ఫాదర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అప్పటి నుంచే ఆయన ఐడియాలజీస్ ఇవన్నీ నాకు చాలా నచ్చాయి. అండ్ అప్పటి నుంచే వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్నా. అండ్ మా మదర్ షీ యూస్ టు ఆల్వేస్ సర్ఫ్ ఆన్ తులసి మ్యామ్ వీడియోస్ ఇన్ అవర్ కిచెన్ అండ్ ఆల్వేస్. సో ఇట్ ఈస్ బీన్ వెరీ నైస్ టు మీట్ యూ బోత్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అన్నా. सीबीएसई विद्यार्थी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. सीबीएसई विद्यार्थी संघर्ष करो. जो नेता हैं वो खुद को ऐसा क्यों मानने लगे हैं कि जैसे हम तो सबके बॉस बन गए, माई बाप बन गए. क्यों? क्योंकि हम लोग बोले नहीं, लेकिन अभी हम लोगों को बोलते रहना है. और जो तेलंगाना की मीडिया है, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लैंग्वेज है ना वो भी हमारे दिमाग को बहुत प्रभावित करती है. तो हम मीडिया में, अखबार में क्या लिखते हैं? रूलिंग पार्टी. वो रूलिंग पार्टी नहीं है, वो गवर्निंग पार्टी है. आप उनको बार बार बोलोगे रूलिंग पार्टी तो खुद को रूलर समझने लगते हैं. तो प्लीज जितने भी तेलंगाना के अखबार है, टीवी चैनल है, आज से रूलिंग पार्टी बंद, गवर्निंग पार्टी बोलना शुरू कीजिए. और अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि पॉलिना पिल्लई जो एक स्टूडेंट है, वे बताएं कि उनके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है इन पेपर लीक्स का. Hi all, मेरा नाम पॉलिना पिल्लई है. For the past 6 years, I've been writing multiple exams, be it competitive or state or central government. The main concern here is कभी नोटिफिकेशन निकलता है. राइट आफ्टर कोविड द एजुकेशन सिस्टम हैज डिक्लाइंड वेरी बैडली. कभी नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, नोटिफिकेशन निकलने के बाद एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम दे भी देते हैं हम तो उसका रिजल्ट टाइम पर नहीं आता है. समटाइम्स दे मेड दिस एज एन मनी एक्सटॉर्शन थिंग. वो एप्लीकेशन फीस लेते हैं, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट नहीं करते, एप्लीकेशन फीस का रिएम्बर्समेंट बोलते हैं, वो फीस दोबारा आता नहीं है.
So it is a grave concern because people who write these exams, be it NEET, be it UPSC, they go further and become doctors and become people who govern the state, who govern the country, who go into administration. If we send forward people through corruption, जैसे what would they do going forward? आज उन्होंने पैसे दे के सीट खरीद लिया, कल जाके सीट पे बैठ के काम क्या करेंगे जब उनको कुछ आता नहीं है? जो लोग कैपेबल है, जो लोग डिजर्विंग है, उनके पास पैसा नहीं है, तो ये नहीं है कि वो लोग कर नहीं पाएंगे, बिकॉज वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी. You, if you're capable, if you have the eligibility, you can reach there. And ये जो movement है, it is not political. It is concern of every student, every parent who has been trying to come forward in the system, gain a proper respectful living. Okay? Yes. ఇప్పుడు మన తులసి చందు గారు మాట్లాడతారు. తులసి చందు. జై కిసాన్. హలో, అందరికీ నమస్తే.